बैठ जाएं बैठ जाएं। अच्छा, Asseyez-vous. ये सदर साहब ने मास्क क्यों उतारा? सदर सदर जी हुजूर, बात करने के लिए Sadr उतारा है। Saheb, pourquoi बात avez-vous करने enlevé votre masque? मास्क के समेत बात हो सकती है। औरतें कर सकती हैं तो Oui, मर्द क्यों नहीं Huzour, कर c'est सकते? pour vous parler. जी Vous हुजूर। pouvez parler अच्छा avec le masque. अच्छा, अब क्या Les प्रोग्राम है femmes आपका? peuvent le faire, pourquoi pas les hommes? जैसे हुजूर फरमाए, वरना हुजूर मुजव्वज़ा प्रोग्राम एक Quel est votre है। अच्छा, programme? बैठे कहाँ हुए हैं इस वक्त आप लोग? Comme vous हुजूर le ये souhaitez. अलमेरे मस्जिद Sinon, के nous पास avons le एक इवेंट programme qui est सेंटर है, वो préparé. किराए पे लिया हुआ है। Où êtes-vous assis? अच्छा, तो Nous अपने sommes dans इलाके une में कोई salle जगह louée नहीं tout थी? près de la mosquée d'Almérie. हुजूर Vous n'avez pas हमारे de salle pour vous. मसाजिद के जो हॉल्स हैं वो इतने बड़े नहीं थे कि कोविड के साथ Nos एक salles बड़ी ne sont pas तादाद aussi खुदाम को grandes लाई pour जा सके accueillir autant de कोविड के khadam मेजर्स के tout साथ। en respectant les gestes कितनी तादाद है barrières. खुदाम की? हुजूर इस वक्त हमारे Combien वहाँ êtes-vous पर en tout? 128 खुदाम ड्यूटी वालों को मिला के Il y en शामिल हैं। a 128 en बैठे हुए incluant कितने ceux हैं? qui sont de service. हुजूर बैठे हुए 115 Combien हैं, sont présents dans la जिसमें salle? से 97 इस हॉल में और एक दूसरा हॉल है 115, उसमें 18 हैं। अच्छा, 97 dans cette salle et 18 dans une autre आपके salle. अपने नून स्पीड में या Ainsi नेगेटिव donc, में il या n'y a किसी pas मस्जिद de में जगह place नहीं चाहिए था? dans vos mosquées à नहीं हुजूर, Almérie अगर हम ou à Nonspit ou न्यूज़ में भी कर ailleurs. सकते थे, वहाँ पे हमें 2 मुख्तलिफ हॉल्स में Nous करना aurions पड़ता pu और le वो faire à 60 से Nonspit, ज़्यादा की तादाद नहीं हो mais सकती। dans deux salles différentes अच्छा et nous n'aurions pas pu accueillir plus de अच्छा, 500 अब आपने dames. क्या प्रोग्राम बनाया है? कितने खुदा मुख्तलिफ मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं या किसी एक Quel जगह est के donc हैं? votre programme? नहीं हुजूर, Vous तमाम avez des मजालिस से khuddam de नुमाइंदगी différentes है, villes तमाम ou 12 d'un seul मजालिस से endroit? नुमाइंदगी है खुदाम की। अच्छा Ils अच्छा, représentent toutes les कह दें 12 majalis. काशिफ अहमद को कह दें तलावत करें। Kashif Ahmad pour la वालेकुम récitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. अच्छा, तर्जुमा
अताउल मुनिम भट्टी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम। अभी आपके सामने Ataul Momin सूरह Bati अल-मोमिनून की pour la आयत traduction. 1 से 12 तिलावत की गई है, Assalamu alaikum. जिसका उर्दू तर्जुमा On बयान vient de vous होगा। présenter les सूरत versets 1 à अल-मोमिनून 12 de la sourate अल्लाह का नाम है। Al-Mu'minun. मैं Je vous शैतान présente रजीम से maintenant अल्लाह la की पनाह traduction चाहता de हूँ, ces versets. अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने Je वाला है, cherche refuge auprès d'Allah खिदमत contre वाला Satan le rejeté, और बार बार रहम au nom करने वाला d'Allah le है। gracieux, le miséricordieux. यकीनन मोमिन कामयाब होंगे वो जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं Sans aucun और doute, वो le जो succès उसकी इताअत viendra करने aux वाले हैं croyants, les और वो croyants जो qui sont ज़कात का humbles हक dans leurs अदा करने वाले prières, हैं qui se और वो détournent de जो tout अपनी ce qui est vain शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले et qui हैं sont prompts à payer मगर la अपनी zakat, बीवियों से नहीं या et उनसे qui भी नहीं préservent leur कि partie उनके दाहिने intime, हाथ मालिक हुए, फासिक excepté de फितने में leurs मलामत épouses नहीं et किए de जाएंगे। celles que possède leur main droite, बस जो car इससे हटकर assurément फिर ils ne चाहे तो seront यही pas à लोग हैं जो blâmer. हद से तजावज़ करने वाले हैं Mais ceux qui recherchent और वो quoi que ce लोग जो soit अपनी au-delà de अमानतों को cela, ceux-là न्यायी जारी seront करने les वाले हैं transgresseurs. और वो लोग जो अपनी Et नमाजों ceux पर qui veillent पाबंद sur किए les रहते हैं dépôts qui leur sont ये confiés हैं et वो जो sur leurs वारिस करने engagements, वाले हैं, et ceux qui यानी वो जो surveillent leurs फिरदौस के prières. वारिस होंगे वो उसमें हमेशा Ceux-là रहेंगे। sont les héritiers qui hériteront du paradis, et और ils y demeureront éternellement. ताहिर रूफ साहब नज़म पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। Tahir Raouf pour le poème. फातिमा सिसानी रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी। वो छोटे दर्जे पे राज़ी हों, वो छोटे दर्जे पे राज़ी हों और उनकी निगाह रहे नीची। वो अदना अदना ख्वाहिश को वो अदना अदना ख्वाहिश को मकसूद बनाए बैठे हों। मैदाने अमल का नाम भी लो, मैदाने अमल का नाम भी लो तो झेपते हो घबराते हो। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी। ऐ मेरी उल्फत के तालिब, ऐ मेरी उल्फत के तालिब, ये मेरे दिल का नक्शा है। अब अपने नफ्स को देख ले तू, अब अपने नफ्स को देख ले तू। वो उन बातों में कैसा है। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज़ ना करूँगा पसंद कभी।
वो छोटे दर्जे पे राजी हो, वो छोटे दर्जे पे राजी हो, और उनकी निगाह रहे नीची। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब क्या फरमाते हैं सदर साहब? जी हुजूर, Sadr Saheb, qu'avez-vous à dire? अच्छा, Avec votre बाकी permission, आमदा nous नंबर ज़्यादा हैं souhaitons या poser les आपको दाम ज़्यादा questions. हैं? Très bien. Qui sont plus nombreux, les membres de क्या vos कहते हैं comités ou खुदाम? les khuddams ordinaires? जी हुजूर। Les khuddams ordinaires. फरमाओ Qu'est-ce qu'ils ont à खुदाम। dire, les khuddams? अस्सलामुअलैकुम प्यारे जू। वालेकुम सलाम। Khuddam, qu'avez-vous à आपका नाम dire? हुसैन मुजफ्फर है और मैं मजलिस बीट से तल्लुक़ है मेरा। Assalamu alaikum, Huzour. जो मेरा सवाल ये है कि जो छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के, हम उनको अल्लाह मियां पे कैसे यकीन दिला सकते हैं? Ma question est comment convaincre un enfant de 4 ou 5 ans à propos de l'existence de Dieu? बात ये Comment है कि l'expliquer बच्चों को pourquoi nous तरबियत prions et pourquoi nous récitons अल्लाह le ताला Saint-Coran? ने तो कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है Il उसकी faut तरबियत entreprendre करो। l'éducation morale et spirituelle de l'enfant dès sa इसीलिए naissance. और Voilà ce que इस्लाम में préconise ये राइज Dieu. है और ये सुन्नत है। आंसर में फरमाया C'est करते pour थे cette और हम raison करते भी इसी बात पे हैं। qu'en जब बच्चा islam पैदा होता है तो उसके et दाएं कान telle में est la अजान pratique देते du हैं saint prophète और Mohammed paix बाएं soit कान à में lui, तकबीर पढ़ते हैं। et nous ठीक suivons है, cette pratique इसलिए कि que अल्लाह ताला के après à la नाम naissance de उसके कान में l'enfant, on पढ़े। donne l'appel à ठीक la है, prière, l'adhan, और dans तहीद l'oreille जो कायम droite हो। et le takbir तो dans l'oreille बचपन gauche, से की afin que le nom de तरबियत Dieu है वो तो pénètre अल्लाह ताला dans ने कहता है l'oreille de जरूर कर l'enfant दो। et ये ना afin qu'il देखो कि soit बच्चा établi छोटा sur है l'unicité de Dieu. उसको समझ नहीं Ainsi आएगी। donc, Allah nous बच्चा enjoint छोटा de है उसको faire la बताओ tarbiya de कोई चीज़ l'enfant dès le समझाते हो premier jour. तो Il तुम ne faut pas कहो penser que l'enfant est कि ये petit, qu'il तुम्हें ne अल्लाह va ताला rien ने दी है। comprendre. हैं? S'il est अल्लाह petit, ताला il ने faudra हमें सलाम किया, l'expliquer. अल्लाह ताला ने Donnez-lui मेरे quelque दिल में chose डाला, et अल्लाह ताला ने dites-lui मुझे que इसकी c'est सोच Allah दी qui है nous a दी offert cet और मैंने objet. तुम्हें ये C'est Allah तोहफा qui a दे tout दिया। organisé pour अब toi. ये C'est Allah ईसाई qui a हैं, placé ses sentiments dans क्रिसमस mon मनाते cœur. C'est हैं Allah qui m'a accordé les और moyens pour क्रिसमस के t'offrir लिए cet सांता objet क्लॉज en का बड़ा cadeau. शोरा होता है कि Un बच्चे रात को chrétien सोए हुए हैं va fêter la सांता क्लॉज Noël आया और उसने आके तो वो et ils font beaucoup de bruit à खिलौना बच्चे propos के du सराहने रख Père दिया Noël और सुबह कह दिया ये et देखो ils disent बाबा à आया था ना l'enfant que वो voilà, तुम्हें दे गया le Père Noël va या फिर venir और चीज़ इस et तरह va वो t'offrir देगी des तो cadeaux. ईसाई Et le भी matin, il अपने va dire à बच्चों को l'enfant que इस तरह voilà, अपनी c'est ईसाइयत की तरफ le माइल Père करते Noël हैं qui t'a offert और ce वो cadeau. तौहीद नहीं है। Ainsi donc, हमने तौहीद को कायम les करना है। chrétiens insufflent इसलिए les पहली préceptes बात du तो ये है christianisme dans leurs enfants dès अल्लाह leur ताला का ईमान enfance, पैदा करो कि जो tandis चीज़ que वो cela हासिल n'est pas करते हैं basé sur le वो monothéisme. Nous अल्लाह devons ताला établir le monothéisme ou la उनको tawhid. C'est pour cette उसके लिए raison हमें qu'il इंतजाम faut faire करता है। comprendre à ces ठीक है, enfants que tout ce फिर qu'ils अल्लाह ताला possèdent पे vient ऐसे en ऐसे fait यकीन de la करना part शुरू होगा। d'Allah. फिर बताओ कि जब अल्लाह ताला हमें चीज़ें C'est देता है ainsi que तो leur हमने अल्लाह ताला का conviction en la शुक्रिया अदा personne करना de है। Dieu va prendre de फिर इसके l'ampleur. लिए Et il कहो faudra कि aussi leur तुम अभी expliquer छोटे que हो lorsqu'Allah nous तुम्हें accorde पता quelque नहीं तुम chose, खुद il दुआ faudra किया aussi करो le अपने ऐसे remercier. कि अल्लाह Et ताला vous pouvez dire हमें à l'enfant इसी que तरह tu es इनामात petit. देता रहे हमें फजल करता रहे हमारे Tu ऊपर dois prier और pour हम qu'Allah बड़े हो गए हैं इसलिए t'accorde हमें कुछ ses थोड़ा सा पता लग faveurs. गया इसलिए हम अल्लाह ताला के हजूर झुकते हैं नमाज Et vous पढ़ते हैं pouvez l'expliquer जब que तुम बड़े nous, हो nous गए sommes तो तुम grands, नमाज nous पढ़नी avons शुरू कर compris दोगे cela. फिर C'est जब pour बच्चा cette 7 साल का raison होता है que ये nous हमने implorons फरमाया Dieu. कि C'est उसको pour cette बताओ raison que कि nous तुमने supplions Dieu. Et quand नमाज tu vas पढ़नी है grandir, नमाज toi aussi tu पढ़ोगे vas adorer Dieu. और ऐसा ऐसा Et le अपने saint दो prophète, या paix soit sur 3 lui, या a 4 dit कितनी que नमाजें lorsque बच्चा पढ़ l'enfant a सकता है 7 ans, पढ़ता रहे il faut जब 10 साल का l'enjoindre हो à जाए मैच्योर accomplir दिमाग हो la जाता है prière फिर उसको नमाज et पढ़ने की le तरफ pousser à आदत डाल दो accomplir 2, 3 ou 4 prières. तो Et lorsque ये शुरू की l'enfant a तरबियत 10 है ans, il aura l'esprit वही mature है et जो il बच्चे को faudra lui donner आखिर cette तक काम habitude à देती है prier. और कुरान Ainsi करीम जो donc, बच्चा कोई c'est पढ़ता cette है तो लेकिन formation इतना du स्ट्रेस भी ना début बच्चे पे डालो qui कि va 3 साल की servir उम्र l'enfant कुरान jusqu'à la पूरी कर fin. दो 4 Il साल faudra की aussi वो l'encourager सीख le जाए Saint-Coran. और जब Mais il 11 ne साल की faudra उम्र का pas le हो तो stresser बाहर et के commencer माहौल à में lancer जाए le और फिर Saint-Coran à उसको l'âge de समझ 3 ans à 4 ans. Il एक sera fatigué. दरमियाना Et रवैया lorsqu'il इख्तियार aura करो 11 ans, il बच्चे sera को समझाओ influencé par la अल्लाह ताला की société. ज़ात Il पे va ईमान commencer à दिलवाओ chercher sa liberté ailleurs. इस्लाम की Il सच्चाई का faudra सबूत adopter la दो voie du milieu, इस ज़माने में expliquer à जिस मोड़ पे l'enfant भेजा दीन की et le सच्चाई के convaincre de लिए कायम l'existence करने de के लिए Dieu, lui इसकी बातें présenter बताओ les preuves de la स्ट्रेस véracité पैदा de करो छोटी l'islam. छोटी कहानियां Il सुनाकर faudra l'expliquer छोटे que le छोटे Messie premier सहाबा के l'Islam a वाक़यात été सुनाकर suscité pour rétablir la नबियों के religion. वाक़यात सुनाकर Il faudra créer अल्लाह cet ताला के intérêt en lui जो फजल हुए racontant de लोगों petites पे histoires, les उनकी incidents de कहानियां la vie des सुना के जो तुम पे compagnons फजल हुए et हैं des prophètes. उसकी Il कहानियां faudra सुना के mentionner les faveurs इस accordées तरह aux gens. Il faudra lui बच्चे की relater मोहब्बत les पैदा की faveurs जाती qu'Allah है lui a जैसा मैं अभी accordées. को खुतबे में जिक्र किया था कि Et मुहर्रम c'est का महीना ainsi था qu'il जिक्र आया faudra तो donc उसमें créer
montrer cet amour pour Dieu.
Dans mon sermon, j'avais dit que pour le mois de Muharram, le Messie premier l'Islam a relaté à ses deux enfants, son fils et sa fille, l'histoire de l'imam Hussein et les maux qu'ils avaient subis. Un de ses enfants avait 3 ans et l'autre 6 ou 7 ans. Ou peut-être l'un avait 8 ans ou 4 ans. Mirza Mubarak Ahmad avait 8 ans quand il est décédé. Ainsi donc, le Messie premier l'Islam leur a relaté ces histoires pour créer de l'amour pour l'imam Hussein. Ainsi donc, il faudra relater ces petites histoires, ces événements. Ceci est la méthode moderne qui est utilisée pour renseigner les enfants. On leur raconte des histoires pour créer cet intérêt pour la lecture. On fabrique des histoires de toutes pièces. Il y a ces histoires de Pokerman, ou l'histoire des Rangers, ou de Jack the Builder. On diffuse de telles émissions ces jours-ci à la télé. Ils montrent aussi des bagarres à la télé et les enfants commencent à faire la même chose. Vous devez préparer des bonnes émissions et maintenant, par la grâce de Dieu, MTA Allemagne a commencé à préparer de très bonnes émissions pour les enfants. Ce sont de très bonnes émissions pour la formation morale et spirituelle des enfants. Et il faudra pousser les enfants de 4 ou 5 ans à suivre ces émissions. En tout cas, c'est un long processus. Quand les parents formeront leurs enfants avec de bonnes intentions, les enfants seront attachés à la religion, ils vont se tourner vers Dieu, ils seront enclins à prier. Mais dire qu'il faut laisser l'enfant et quand il grandira, tout ira bien, eh bien cela ne va pas marcher. Allah nous a enseigné qu'il faut faire la formation morale et spirituelle de l'enfant dès le premier jour. Ainsi, il est faux de dire qu'il se corrigera quand il grandira. Il faudra faire la tarbiya de l'enfant conformément à son âge et le parent doit aussi servir d'exemple à l'enfant. Avez-vous compris? Asseyez-vous si vous avez compris. My name is Moomin van der Steen. I'm from Rotterdam. And my question is about gender neutrality. Je suis de Rotterdam. Ma question concerne la neutralité de genre. Nous constatons que cela commence à prendre de l'ampleur dans la société, dans les médias, dans les magasins et à l'école. Comment faire face à ce problème et comment protéger nos enfants? Il existe des personnes qui naissent transgenres. Ces personnes naissent telles quelles. Ils sont ainsi dès l'enfance. On ne peut rien faire pour cette catégorie de personnes et ces personnes doivent être traitées avec égalité. Mais ces jours-ci, il y a par exemple des garçons qui passent plus de temps avec les filles et qui souhaitent devenir des filles. Ils souhaitent changer leur sexe. Ceci n'est pas permis par l'islam. On doit faire comprendre à ces enfants que Dieu a fait de vous un mâle et vous devez être un mâle. Ces jours-ci, dans ce monde moderne, si un garçon dit qu'il veut changer de sexe, eh bien, il va se faire opérer ou on lui injecte des hormones et on change l'hormone de ces personnes. Mais cela ne peut pas changer l'aspect physique de ces personnes. Ils possèdent l'organe mâle et ils ne peuvent pas changer cela. Et ce, en dépit du fait que mentalement, ils se comportent comme des filles. Mais en dépit de ce comportement, physiquement, ils ressemblent aux garçons. Ainsi, l'islam déclare qu'Allah vous a doté des qualités. Si vous êtes un mâle, vous devez demeurer mâle. Si vous êtes une femelle, vous devez demeurer une femme. Mais certains naissent avec le sexe mâle et tentent de changer de sexe en raison de l'influence de leur milieu. Ceci n'est pas permis par l'islam. Nous devons enseigner à nos enfants que si Allah a fait de vous des garçons, vous devez être des garçons, et si Allah a fait de vous des filles, vous devez être des filles.
En ce qui concerne les transgenres, ceux qui sont nés tels quels, eh bien, leur cas est différent. Ils se comportent de manière différente. Et nous devons leur accorder leurs droits quand ils grandissent. प्यारे हुजूर, मेरा नाम ज़रान हामिद भट्ट है। मैं हाइडरवाइक में रहता हूँ और मेरा सवाल है, अगर Assalamu alaikum, je m'appelle Zara Arbat et ma question est la suivante. Quel conseil donnerez-vous à une personne qui souhaite se dédier pour servir la communauté? Comment cette personne souhaite-t-elle se dédier? अगर कोई वक्फ करना चाहता है और उसकी ख्वाहिश है वक्फ करने की और उसने कोई ऐसी तालीम हासिल कर ली है जिससे जमात को Si une फायदा हो सकता personne है, souhaite servir la वो अपने आप को communauté पेश et se करेगा, dédier pour cette cause et que cette personne a suivi des études qui sont avantageuses pour la Jamaat, तालीम जो है eh bien cette personne pourra se présenter et la Jamaat décidera si ces études sont avantageuses ou non pour la communauté. अगर Si ces études sont avantageuses pour la communauté, eh bien cette personne pourra se dédier pour servir la communauté. आपने वक्फ किया अल्लाह ताला आपको Et अपनी si जिंदगी का cela सवाब n'est दे pas दे, le cas, अब आप on अपने pourra वक्त का dire काम à करते cette personne हैं que और vous vous êtes dédié, Allah vous récompensera pour votre intention, vous pouvez poursuivre votre carrière. वो करते हैं तबलीग तो हर आदमी कर सकता Et है dans la ना, mesure du possible, vous devez servir la communauté. Par exemple, prêcher le message de la communauté, transmettre le message de la Jamaat, c'est une tâche que tout le monde peut accomplir. करने का वो करें, Ainsi donc, vous pouvez servir comme un bénévole de la communauté dans d'autres domaines. ठीक है ना? Vous devez le faire quand vous avez l'occasion. हमें ज़रूरत है डॉक्टर्स की, अगर आप डॉक्टर हैं तो हम कह Vous देंगे avez ठीक है, वक्त compris. करो, हमें ज़रूरत है टीचर की, Nous avons besoin de médecins. और अगर Si बात vous êtes un लोगों पे médecin, on architect pourra की vous है, dire तो dédiez-vous. लोगों की ज़रूरत Nous है, avons besoin d'enseignants. Si vous êtes un enseignant, vous pourrez vous dédier. पैरामेडिकल स्टाफ है, Et si nous avons besoin d'architectes ou d'autres professionnels, eh bien, on pourra vous demander de vous dédier. जमात Si vous को êtes un aide-soignant, vous pourrez aussi vous dédier. Ainsi donc, cela dépend des besoins de la Jamaat. ऐसा My question relates to Nuwabain who are married and have children. How can we safeguard them from Ma question concerne les nouveaux convertis qui ont des enfants. Comment ces nouveaux convertis peuvent-ils protéger leurs enfants de l'influence négative de la famille non-Ahmadi tout en respectant les droits de ses proches non-Ahmadis? Comme je l'avais expliqué plus tôt, vous devez éduquer et former vos enfants en accord aux valeurs de l'islam, et ce dès leur jeune âge. Vous devez expliquer à vos enfants qu'ils sont des Ahmadis, et vous devez leur dire qui sont les Ahmadis. Les Ahmadis sont ceux qui ont accepté l'imam de l'époque. Les Ahmadis sont ceux qui ont accepté le Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam dont l'avènement avait été prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, nous croyons que celui qui devait venir durant les derniers temps est apparu en la personne de Mizarullah Ahmad de Qadian, et nous l'acceptons comme le Messie promis et l'imam al-Mahdi. Ceci est la différence entre nous et nos autres parents qui sont musulmans mais qui ne suivent pas l'imam de l'époque. Ainsi donc, vous devez présenter à vos enfants les enseignements de l'islam dès leur jeune âge et vous devez leur enseigner à propos de l'Ahmadiyya. Et ils vont connaître la différence. Mais vous devez leur dire aussi que ces gens-là sont vos proches, vos aînés. Ils appartiennent à votre famille et vous avez des relations avec ces personnes et qu'ils doivent aussi les respecter. En ce qui concerne la religion, eh bien, ils doivent pratiquer à la lettre les préceptes de leur religion. C'est là l'entraînement que doivent fournir les parents aux enfants. C'est ainsi qu'ils doivent entraîner leurs enfants. Ils doivent les entraîner et les former. Mais si vous sentez que vos proches tentent d'influencer négativement vos enfants,
Si vous pensez que ces proches tentent d'écarter vos enfants des préceptes de l'Ahmadiyya et que vous avez peur que vos enfants peuvent s'égarer en raison de la proximité de ses proches, eh bien, en ce cas, vous devez éviter de passer trop de temps avec ces proches qui tentent d'influencer négativement vos enfants. Je m'appelle Said Asim Adnan. Ma question est quelle est la méthode à suivre pour étudier les ouvrages du Messie premier alayhi salam? Vous n'arrivez pas à lire les ouvrages du Messie premier alayhi salam de manière constante. Et après quelque temps, vous êtes fatigué parce que les sujets qu'il évoque sont trop sérieux. C'est pour cette raison que pour susciter de l'intérêt dans un premier temps, si vous connaissez l'Urdu, eh bien, vous devez lire les extraits des dires du Messie premier alayhi salam, collectés sous différents thèmes par Mir Daoud Sahib. Il y a d'autres parties qui ont été ajoutées. Ceci a été publié en langue anglaise sous le titre d'Essence de l'Islam. Ces ouvrages couvrent différents thèmes mentionnés par le Messie premier alayhi salam. Vous devez donc lire ces parties qui vous intéressent. Cela va favoriser votre intérêt pour ces ouvrages du Messie premier alayhi salam. Sinon, si vous savez lire l'Urdu, eh bien, il y a les Malfouzat. Il y a 2 ou 3 volumes qui ont été traduits en langue anglaise. Si vous ne connaissez pas l'Urdu, vous pouvez lire donc la version anglaise et vous pouvez donc dans l'index choisir le thème qui vous intéresse. Ceci va développer votre intérêt pour lire les ouvrages du Messie premier alayhi salam. Et quand votre intérêt va grandir, eh bien, vous serez intéressé à lire des ouvrages plus importants du Messie premier alayhi salam. Mais vous devez certainement lire les ouvrages plus petits comme L'Arche de Noé pour connaître les enseignements du Messie premier alayhi salam. Il y a Iqralatika Izala qui concerne le statut du Messie premier alayhi salam. Il y a l'ouvrage Zaruratul Imam, Chashma Ma'rifat, Hakikatul Wahi. Donc vous devez lire ces ouvrages. Cela est important aussi pour la prédication ainsi que pour la tarbiyya. मेरा सवाल ये है कि गुज़िश्ता दिनों पहले इसराइल और यूएई के दरमियान एक अमन का माहिदा हुआ था तो Il y a un accord depuis qui a été conclu entre Israël et les Émirats arabes unis. Et certains pays musulmans ont critiqué cet accord. Quelle est votre opinion à ce propos? Si un accord de paix a été conclu, cela sauvera la vie des musulmans ou pas? Quelle différence cela vous fera-t-il? Avant cela, est-ce qu'il n'y avait pas de pays musulmans qui avaient conclu de traité de paix avec Israël? Est-ce la première fois ou pas? Il y a eu des accords dans le passé. Avec qui? Avec la Turquie, je pense. La Turquie avait accepté l'État d'Israël. Ensuite, après la guerre de 1967, après la défaite de l'Égypte, l'Égypte a reconnu l'Israël. Certains disent que l'Iran avait reconnu l'État d'Israël. Lorsqu'on a reconnu l'État d'Israël, on va établir des liens. Et lorsqu'on va se reconnaître, on va aussi conclure des traités. Si les Émirats arabes unis, si l'Arabie saoudite va conclure des traités avec l'État d'Israël, et si Israël est sincère pour rétablir la paix, eh bien c'est quelque chose de positif. Mais si Israël souhaite fomenter des troubles, eh bien Allah fait des promesses à ce sujet dans la sourate Bani Israël, dans le Saint-Coran. À 2 reprises, Allah leur a accordé le pouvoir. Et s'ils font preuve de justice, s'ils ne commettent pas d'exaction, eh bien Dieu va les maintenir au pouvoir. Sinon, Allah lui-même pourra mettre fin à Israël. Et ils n'auront pas le pouvoir de nouveau. Et Allah a déclaré que cette décision va se faire à travers la prière et non pas par les armes. Pour ce qui est du traité de paix, eh bien Allah affirme que les musulmans ne remporteront pas de victoire à travers les armes. Vous aurez la victoire grâce à la prière si Israël commet des exactions et si ceux qui prient sont des musulmans sincères. Ainsi donc, en tant que musulman Ahmadi, vous devez tenter d'être des musulmans dévoués
et vous devez établir la paix grâce à vos prières. Si Israël commet des exactions et que la victoire vous est destinée, eh bien, cette victoire, on l'aura grâce aux prières des Ahmadis et non pas grâce aux armes. Que l'on signe des traités de paix ou pas avec Israël, vous ne pourrez pas nuire à Israël par ses moyens matériels. Mais si vous souhaitez arrêter sa cruauté et ses exactions, eh bien, il faudra se tourner vers la prière. Voilà ce que nous enseigne Dieu dans le Saint-Coran. Il n'existe pas d'autre moyen pour le faire. Vous avez fait le constat jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a acquis en ne reconnaissant pas Israël et en ne signant pas de traité de paix et d'accord? Qu'est-ce que les musulmans ont gagné en retour? Israël est tel quel, ses exactions ne cessent de prendre de l'ampleur. Il est en train d'élargir son territoire en empiétant des parties de la Palestine. Quel sera l'avantage de ces actions? Ces déclarations sentimentaux que nous ferons ceci ou cela ne servira à rien. Dieu nous a enseigné la méthode à suivre dans le Saint-Coran, à savoir que si Israël commet des exactions et quand l'État d'Israël sera établi là-bas, il n'y aura pas de troisième fois. Leur cruauté prendra fin grâce à la prière. Si vous êtes des musulmans sincères, eh bien c'est là que vous aurez le succès. Avez-vous compris? Je ne sais pas si les autres dames vous le permettront. Certains khuddam ne maintiennent pas le contact avec la communauté et lorsqu'on les contacte, ils ne répondent pas à l'appel. Ainsi donc, comment établir des contacts avec ces personnes? Vous ne devez pas les contacter uniquement au niveau de la Jamaat, vous devez établir des relations personnelles avec ces personnes. Vous devez établir des liens avec leurs proches, avec leurs parents, avec leurs amis qui sont en contact avec la Jamaat. On ne peut pas dire que toute la famille de cette personne est loin de la Jamaat et certains parmi eux sont peut-être vertueux. Certaines de ces personnes ont des doléances contre des responsables de la communauté. Et quand ils se présentent, ces personnes vont dire que nous ne voulons pas leur parler. Ainsi donc, il faudra les approcher à travers leurs parents, leurs amis, leurs proches qui sont en contact avec la Jamaat. Et ensuite, lorsque vous partez quelque part, vous savez qu'un tel habite dans la région, quelque part, eh bien en cours de route, vous devez lui donner un appel et le saluer à la maison. Vous devez lui dire que je suis tout simplement venu à votre rencontre, je n'ai rien à vous demander. Vous ne devez pas partir là-bas uniquement pour les raisons qui ont trait à la Jamaat, à savoir qu'il y a des réunions de la Jamaat ou que vous êtes venu pour collecter des fonds alors que vous n'êtes pas en contact avec cette personne pendant toute l'année. Vous devez donc être en contact avec ses proches, ses parents qui sont fermes dans leur foi et vous devez les rapprocher de la Jamaat à travers eux. Ensuite, les responsables, les Qaïdines, les Nazimines doivent visiter ces personnes, leur demander sur leur santé et ne pas parler de la Jamaat. Et petit à petit, vous allez donc les rapprocher de la Jamaat. Lorsque vous aurez des liens personnels avec ces personnes, eh bien, ces personnes vont se rapprocher de la Jamaat. Assalamu alaikum. Je m'appelle Amir Nadim et ma question est la suivante. Vu la situation mondiale et la crise économique, est-ce que les Ahmadis doivent mettre l'accent sur l'agriculture? Quel est votre pays d'origine? Quel est votre pays d'origine? Je suis du Pakistan. Quand est-ce que vous êtes venu ici? En 2016. Quelles études avez-vous faites là-bas? Vous êtes venu pour vos études. Je suis étudiant. Qu'est-ce que vous étudiez? Le génie logiciel. Où aviez-vous fait vos études au Pakistan? Où aviez-vous étudié le génie logiciel au Pakistan? J'ai fait mon bac au Pakistan et ensuite je suis venu ici. Quelle est donc votre question? Vu la situation économique mondiale et la crise économique, les Ahmadis doivent-ils mettre l'accent sur l'agriculture? Est-ce qu'il faudra mettre l'accent sur l'agriculture?
Lorsque l'Union européenne était unie, eh bien, on avait fixé des quotas pour chaque pays. Chaque pays devait produire telle quantité de fruits, telle quantité de légumes. Tant que l'Union européenne était en place, eh bien, on était en train de respecter ces quotas et les Pays-Bas devaient produire des produits laitiers ou certains fruits, des fruits particuliers comme les poires ou d'autres fruits. Maintenant, le Royaume-Uni est sorti de l'Union et ils feront face à des difficultés, et surtout lorsqu'ils vont sortir complètement. Et il y aura une crise sur le blé. Donc, ils vont faire face à des difficultés. Ainsi donc, pour le Royaume-Uni, ils doivent se focaliser sur l'agriculture et tenter d'être autosuffisants dans le domaine de l'agriculture, dans la production de céréales, de légumes et des fruits. Pour ce qui est de l'Europe, eh bien, l'Europe a fait un très bon planning jusqu'à présent et l'Europe est autosuffisante en céréales. Au contraire, l'Europe exporte aussi ses céréales. Et ils ont aussi certains légumes qu'ils produisent en Europe. Il y a des légumes qui viennent des régions tropicaux qu'ils ne peuvent pas faire pousser sauf dans des serres ici. Et vu la situation, il se peut que l'on ne pourra maintenir le contact entre les différents pays. Ainsi donc, il vaudra mieux augmenter la production de ces produits. Ainsi donc, tant que l'Europe demeure unie, eh bien, c'est bien. Si un autre pays sort de l'Union européenne, eh bien, ce pays va faire face à des difficultés, tout comme le Royaume-Uni fait face à des difficultés. Et tant que l'Union soviétique était unie, eh bien, tel État de l'Union produisait le blé et un tel État produisait le coton, et un autre pays devait produire tel ou tel produit. Et lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, eh bien, ces différents États ont fait face à des difficultés. C'est pour cette raison qu'il faudra tenter de rester unis. Et ces politiciens doivent réfléchir avant de se séparer de l'Union. Ils doivent réfléchir comment fournir des denrées de base. Ils doivent réfléchir à ce sujet avant de parler de séparation. Il ne faut pas quitter l'Union sans planification, sinon on va connaître le même sort que le Royaume-Uni. En tout cas, qu'il y ait une guerre ou pas, qu'il y ait une crise ou pas, vous allez disposer des produits que produisent vos pays, que produisent l'Europe. Le riz, par exemple, vient de l'extérieur. Si vous n'en mangez pas, cela ne fera pas de différence. En tout cas, le riz vient des pays tropicaux, de l'extérieur de l'Union européenne. Sinon, le blé et le maïs sont disponibles ici. Et tous ces 26 ou 27 pays de l'Union européenne doivent réfléchir à ce sujet et voir quelles sont nos demandes en céréales et qu'est-ce que nous produisons et s'il faut accroître la production et si on doit faire davantage d'efforts en ce sens et comment améliorer cette production. C'est vrai qu'il faut faire des efforts. Mais s'il y a une crise et une guerre par la suite, et on ne sait pas si un fou va utiliser une bombe atomique, il n'y aura plus d'agriculture, il n'y aura plus rien. Qu'Allah nous accorde sa grâce, il faudra prier en ce sens. S'il y a une guerre, que l'on utilise des armes conventionnelles et qu'on n'utilise pas des armes atomiques. Je m'appelle Tariq et je suis d'Almere. Ma question concerne la consommation de la viande. La viande que nous consommons contient des antibiotiques et des produits chimiques qui peuvent nous nuire physiquement. Et d'ailleurs, une trop grande consommation de viande peut nuire à nos âmes. Et cela a aussi des conséquences sur la planète. Comment pouvons-nous limiter notre consommation de la viande selon vous?
Vous devez toujours avoir une alimentation équilibrée. Le Messie premier Islam a parlé à ce sujet dans son ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. Si vous avez un repas équilibré, si vous consommez de la viande, des légumes et d'autres produits, si vous consommez des protéines, des céréales, de la viande et de l'amidon, tout cela doit faire partie de votre alimentation quotidienne. Et vous devez aussi consommer des repas qui sont nourrissants, des repas qui répondent aux besoins de votre corps, des repas qui comprennent tous les éléments essentiels. Si vous consommez pareil repas équilibré, c'est bien. Si vous consommez trop de viande, eh bien, cela pourra affecter votre comportement. Et si vous consommez trop de légumes aussi, cela peut aussi vous affecter. Et comme je l'ai dit, le Messie premier Islam en a parlé dans son ouvrage et vous pouvez lire cet ouvrage. Je sais que vous êtes une personne qui peut comprendre cet ouvrage facilement. Vous avez parlé à propos de l'usage de produits chimiques dans l'agriculture. C'était cela votre question, donc. Que faut-il faire si l'on utilise des produits chimiques ? Ces jours-ci, afin de pouvoir répondre aux besoins des populations, les États demandent aux producteurs de produire une plus grande quantité de nourriture. Ils tentent de produire une plus grande quantité de cette nourriture afin de pouvoir répondre aux attentes et aux besoins de ces États. Aussi les questions de l'Union européenne, eh bien cela concernera toute l'Union européenne. Il y a certains produits chimiques qui sont néfastes pour votre corps. Si vous avez une alimentation qui est équilibrée, et vous devez consommer aussi des produits bio, la plupart de ces produits chimiques qui sont utilisés, ces insecticides, ces pesticides, ces fongicides, ont des effets résiduels. Quand vous consommez cette nourriture, eh bien, ces produits pénètrent dans vos tissus. Pour enlever ces produits, eh bien, vous devez consommer du vitamine E. Et la meilleure façon de consommer du vitamine E, c'est de consommer des produits verts bio. Vous devez consommer des légumes verts comme des laitues, comme des épinards. C'est ainsi que vous allez enlever les poisons qui ont pénétré dans votre tissu corporel. Ainsi donc, vous devez consommer des repas équilibrés et vous devez tenter de consommer un plus grand nombre de produits bio. Vous devez consommer ces produits bio au lieu de consommer ces produits qui contiennent une grande quantité de produits chimiques. Ces céréales, le maïs, le blé, le riz qui vient des pays tropicaux, eh bien, tous ces produits contiennent une grande quantité de produits chimiques. Ces céréales contiennent une très grande quantité de produits chimiques et cela affecte le corps. Et cela peut affecter l'humain indirectement aussi.
lorsqu'on utilise le foin de ces produits comme alimentation pour les animaux. Et lorsque vous consommez la viande de ces animaux ou lorsque vous consommez leur lait, eh bien, cela vous affecte. Et cela vous affecte donc indirectement. Donc, la meilleure méthode, c'est que les États doivent mettre en place des mesures pour utiliser moins de produits chimiques et moins de pesticides et moins d'insecticides. Et si possible, utiliser moins de fertilisants et d'utiliser un plus grand nombre de fertilisants organiques. Et en même temps, on doit consommer des produits bio. Cela doit faire partie de vos repas quotidiens. Ceux qui ont les moyens doivent consommer ces produits bio. Je sais que les produits bio sont plus chers et ceux qui ont les moyens doivent en utiliser. Avez-vous compris cela, Monsieur Tariq? Asseyez-vous. मेरा नाम ज़ैन बारी मलिक है और मेरा ताल्लुक एम्स्टर्डम मजलिस से है। हुजूर मेरा सवाल है एक खादिम को कौन से Je m'appelle Zain Malik et je suis d'Amsterdam. Ma question est, selon vous, quelle est la tâche qu'un khadim doit nécessairement accomplir au quotidien? Selon vous, quelle est l'action qu'un khadim doit accomplir nécessairement au quotidien? Tout au moins, un khadim doit au quotidien accomplir ses 5 prières quotidiennes à l'heure. Il faut accomplir la prière d'Al-Fajr à l'heure. Et si vous habitez tout près d'un centre de prière, vous devez accomplir votre prière en congrégation. Et après être rentré du travail, vous devez accomplir votre prière de Maghrib et d'Isha en congrégation. Et vous devez accomplir votre prière de Zohar et d'Asr au travail. Vous devez accomplir vos 5 prières quotidiennes à la lettre, car c'est là un ordre fondamental. Ceci est la tâche que l'on doit accomplir au quotidien. Et on ne doit pas accomplir la prière à la va-vite. On doit accomplir la prière parce que c'est un ordre de Dieu. Et vous devez accomplir la prière pour faire naître en vous les autres qualités morales. Lorsque lors de la Salah, vous allez implorer Dieu en disant « Ihdina surat al-Mustaqim », si cette prière sort de votre cœur sincèrement, cela signifie que vous demandez à Dieu de vous guider dans vos affaires spirituelles, qu'il vous maintienne sur le droit chemin, et vous priez aussi pour qu'Allah vous maintienne sur la voie de la moralité, cette voie qu'il vous a enseignée. Ensuite, lorsque vous allez prier Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vous dites à Dieu que, ô notre Seigneur, nous t'implorons toi et nous te demandons de nous venir en aide. Sauve-nous de ceux qui ne suivent pas ton chemin, de ceux que tu as punis, de ceux qui se sont écartés du droit chemin. Il faudra aussi implorer la Rahmania de Dieu et la Rahimia de Dieu. Il ne faut pas uniquement demander les choses pour ce monde d'ici-bas, mais vous devez implorer Dieu pour l'au-delà. Si un khadim prie sérieusement, eh bien, il a tout accompli. Ainsi donc, accomplissez vos 5 prières quotidiennes avec concentration et à l'heure, cela suffira. Si vous pouvez le faire. Je suis de Non-Spit et ma question est celle-ci. Comment savoir si Dieu est satisfait de nous? Si Allah dit qu'il est content de vous, eh bien il se peut que vous cessiez de prier, que vous cessiez d'accomplir la Salah. Il se peut que vous cessiez de l'implorer, que vous ayez la grosse tête en vous disant que Allah est très content de moi et maintenant je suis un saint. Ainsi donc, vaut mieux que la chose secrète soit toujours secrète. Allah déclare, implorez-moi et suivez mes commandements et je serai content de vous. Le Messie premier l'Islam a été suscité par Dieu à notre époque. Il a déclaré qu'il a 2 tâches à accomplir. Premièrement, de rapprocher l'homme de Dieu, de faire en sorte que l'on s'acquitte de ses devoirs envers Dieu. Et deuxièmement, de faire en sorte que l'homme puisse s'acquitter de ses devoirs envers son prochain. Lorsque vous allez accomplir ces 2 actions avec de bonnes intentions et que vous n'aurez pas d'autres intentions
que le plaisir de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu est satisfait de vous. Et vous devez prier pour que cette action ne soit pas temporaire, mais que vous connaissiez une bonne fin, que vous puissiez accomplir cette action jusqu'à la fin de vos jours. Des fois, certaines personnes accomplissent de bonnes œuvres et Allah lui accordera des récompenses. Allah sera satisfait de lui tant qu'il accomplit cette action. Mais parfois, avant la mort, cette personne se corrompt, cette personne oublie Dieu, cette personne ne s'acquitte pas de ses devoirs envers autrui. Cette personne sombre dans l'avidité, commence à usurper les droits de ses frères et ses sœurs et commence à détourner leurs biens et leur argent. Eh bien, cette action qui était de plaire à Dieu disparaît par la suite. C'est pour cette raison qu'il faut toujours vivre dans la quête du plaisir de Dieu. Le calife Omar lui-même avait prié que moi je vis dans la crainte de Dieu et je souhaite tout simplement connaître une bonne fin. J'ignore si mes actions pourront plaire à Dieu ou pas. Qui sommes-nous, vous et moi, pour dire qu'Allah sera satisfait de nous si un saint homme comme Omar priait en ce sens? Ainsi donc, notre tâche est d'accomplir des bonnes œuvres à tout instant. Notre tâche, c'est d'adorer Dieu, c'est de nous acquitter de nos devoirs envers Dieu, c'est de nous acquitter de nos devoirs envers ses créatures. Et nous devons aussi demander à Dieu de nous accorder une bonne fin. Si Allah est content de nous à la fin, eh bien, c'est bien. C'est pour cette raison que dans le Saint-Coran, Dieu nous enseigne cette prière que « Oh mon Seigneur, donne-moi la mort quand tu es content de moi, afin que je connaisse une bonne fin. » Avez-vous compris? Ma question est, quel est un bon souvenir que vous pourrez partager avec nous lorsque vous étiez un khadim? Je ne pourrais rien dire de mémoire. Je me souviens que lorsqu'il n'y avait pas de restrictions au Pakistan et lorsque nous organisions nos ijtimas, à l'époque, nous campions là où nous organisions l'ijtima. Et chaque groupe de khuddam, chaque khadim avait sa tente, et cette tente était faite de draps de lit. Il n'y avait pas de tentes comme nous en avons aujourd'hui. Ainsi donc, nous érigions des tentes avec ces draps. C'était pour nous des moments très spéciaux et tout le monde était excité. Et comme nous étions atfal, nous érigions de tentes. Et nous savions que nous allions camper pendant 3 jours et que nous allions vivre là pendant ces 3 jours. Là où on organisait l'ijtima, nous vivions là-bas. Il y avait tout sur place dans l'ijtimaga. C'était très excitant pour nous. Et tous les ans, nous attendions l'ijtima afin que nous puissions donc camper à l'extérieur et profiter de nos ijtimas. C'est là un des moments que j'ai beaucoup apprécié. Je m'appelle Obaidullah et je suis de la Majlis d'Amsterdam. Ces jours-ci, nous constatons que dans la société, on consomme beaucoup d'alcool, de cigarettes et de drogue. Et cela se fait ouvertement. Et parfois, certains de nos jeunes en utilisent en raison de l'influence de leurs amis. Comment protéger nos jeunes de la consommation de ces produits? Et si nous savons qu'un jeune en utilise, eh bien, comment pourrons-nous l'en protéger et le sauver? En ce qui concerne la cigarette, eh bien, la cigarette est utilisée ouvertement au Pakistan. Il n'est pas question uniquement de la société occidentale. Dans les campagnes au Pakistan, on utilise le narguilé. C'est quelque chose de tout à fait normal. En ce qui concerne la cigarette ou le narguilé,
Donc cela est tout à fait normal là-bas dans ces sociétés. Le Messie premier d'Islam n'apprécie pas ces produits, mais il n'a pas qualifié cela d'interdit. Mais si l'on commence à ajouter du hashish ou d'autres drogues dans la cigarette, et si cela commence à créer de l'addiction, eh bien cela est interdit. Étant donné que la société est libre ici, l'argument qu'il présente dans ces sociétés occidentales est que lorsque nous allons légaliser ces drogues, eh bien il y aura moins de mal. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas interdire ces produits. À Amsterdam, partout sur les carrefours, nous voyons des jeunes qui sont en train de se droguer, ainsi que les vieux. Ainsi donc, les jeunes sont influencés par les autres et certains en apportent à l'école. Et les jeunes prennent l'habitude à ces drogues. Ainsi, cela doit débuter à la maison. Cette éducation doit débuter au foyer. On doit protéger nos enfants de ces maux. Les parents doivent les protéger. Si le père fume de la cigarette, eh bien, son fils va dire que moi, je vais ajouter un peu de drogue à cette cigarette. Ainsi donc, il faut prendre de grandes précautions dans ces pays. Et cela doit débuter à un jeune âge. Si l'éducation morale et spirituelle commence au tout début, on pourra protéger ses enfants. Et il faudra informer l'enfant à propos des effets néfastes de ces produits et que cela peut faire naître d'autres maux. On doit parler à propos de l'interdiction de l'alcool. Le Saint-Coran interdit l'alcool. Et on doit expliquer que les effets néfastes de l'alcool sont plus importants que ses avantages. Tant que l'alcool n'était pas interdit en islam, certains musulmans prononçaient des paroles déplacées devant le saint prophète Mohammed soit lui. Et c'est là qu'Allah a interdit l'alcool, à savoir que lorsque vous êtes ivre, vous perdez la tête et vous ne respectez même pas le saint prophète Mohammed soit lui. Celui qui consomme de l'alcool ne pourra pas adorer Dieu, il ne pourra pas non plus s'acquitter de ses devoirs envers autrui. S'il y a un enfant qui est drogué à la maison, il va commencer à voler ses parents et ses frères et sœurs pour s'acheter de la drogue afin de pouvoir assouvir ses désirs. Ainsi donc, cela doit débuter dès l'enfance. On doit protéger nos enfants, on doit les informer à ce sujet et on doit les réformer. Ils comprennent ces faits dans ces sociétés. Après le confinement, lorsqu'on a permis la vente de l'alcool de nouveau, on n'a pas permis la consommation de telle quantité d'alcool. On a limité la consommation des alcools moins forts. Ils ont compris donc l'effet néfaste de l'alcool. Et d'ailleurs, il est dit qu'il est interdit de consommer de l'alcool et de conduire parce qu'ils ont compris l'effet néfaste de l'alcool. Il faudra expliquer cela aux enfants dès leur jeune âge et tout va bien se passer. Qu'Allah vous protège. Une heure est passée. Maintenant, toutes les questions et les réponses sont terminées. Le temps est terminé. Qu'Allah vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'avez-vous à dire, Sadr Sahib? Jazakumullah. Merci pour nous avoir donné du temps. J'ai consacré plus d'une heure. J'ai donné 6 ou 7 minutes de plus.